धर्मराज ने मंगना, लेखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। तेरे नाल किसे नहीं चलना, नाल किसे नहीं चलना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। तन मिट्टी दे विच रलना, तन मिट्टी दे विच रलना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। सुन बंदिया जदों धर्म अदालत, लेखा तेरा कर सिया, सुन बंदिया जदों धर्म अदालत, लेखा तेरा कर सिया, चंगे मंदे कर्मा दी जदों फाइल तेरे अगे दर्शिया, चंगे मंदे कर्मा दी जदों फाइल तेरे अगे दर्शिया, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, धर्मराज ने लिहाज नहीं करना, पाप न कर बंदिया, 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 पाप न कर बंदिया। सतनाम वाहेगुरु, 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 वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। लेखा धर्मराज ने मंगना, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया, पाप न कर बंदिया। पापां दी खट्टी तजोरियां ते भरियां, जपना सी नाम गवालियां घड़ियां, पापां दी खट्टी तजोरियां ते भरियां, जपना सी नाम ते गवालियां घड़ियां,
ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੈਂ ਹੈ ਚੱਲਣਾ, ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਤੇ ਤੈਂ ਉੱਠ ਚੱਲਣਾ। ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਿਤ ਨਹੀਂ ਖਿਲਦਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਅਵਸਰ ਮਿਲਦਾ। ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣਾ। ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ, ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਉਪਕਾਰ ਕਮਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਥ ਜਾਏਗਾ ਨਾਮ ਦਾ ਗਹਿਣਾ। ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਰੇਤ ਦੇ ਘਰ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਓ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਜਗਤ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ, ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ। ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਲਿਖਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਣਾ, ਲਿਖਾ ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗਣਾ। ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ।
बुराइयां वाचे धर्म हजूर। हजूर दा बचन है कि जो कुछ तू कर रहा है अकाल पुरख वाहिगुरू वेख भी रहा है ते लिख भी रहा है। पंजवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी। शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 14 अप्रैल 1563 ईस्वी नूं पिता श्री रामदास जी दे घर माता पानी जी दी कुखों गोइंदवाल विखे होया। आप जी दी सुपत्नी माता गंगा देवी जी सुपुत्री श्री किशन चंद जी पिंड मऊ दे रहण वाले सन। आप जी दे सुपुत्र श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी सन। आप जी नूं गुरता गद्दी धन श्री गुरु रामदास जी ने बख्शिश की। आप जी 24 साल 9 महीने अते 2 दिन गुरता गद्दी ते सुशोभत रहे। आप जी उच्च दर्जे की कविता, राग विद्या, निर्माणता, दूर अंदेशी अते प्रबंधकी गुणां दे मालक सन। प्रिथी चंद ने श्री गुरु अर्जन देव जी नूं गुरगद्दी मिलण ते सख्त विरोध किया। बादशाह तक झूठियां शिकायतां करके हुकूमत नूं गुरु साहब दे खिलाफ कर दिता। उस वेले जहांगीर बादशाह दी हुकूमत सी। बादशाह दी अपने पुत्र खुसरो नाल अनबन सी। गुरु साहब ते खुसरो दी मदद करन दा आरोप भी लग गया। इसे समय दौरान गुरु साहब ने कृपा की आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना करके गुरु ग्रंथ साहब भाई गुरदास जी तो लिखवाया, जिस विच पहलियां 4 पातशाहियां दी बाणी तो इलावा अपनी बाणी समेत भट्टां भगतां दी बाणी भी दर्ज की। गुरु साहब ने लोक भलाई दे कंमां विच तरन तारण साहिब विखे अमृत सरोवर बनवाया, तलाब, खूह, बोलियां दी सिरजना करवाई। श्री हरमंदर साहब विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा प्रकाश करवाया। चारों दरवाजे 4 वर्णा लई सदा वास्ते खोल दिते। रबाबियां नूं दरबार साहब विखे पवित्र बाणी दा शबद कीर्तन करन दी खुल दिती। गुरु घर अंदर इस्त्री पुरुष सब नाम सिमरन करन अते सुनन दे अधिकारी बनाए। अनेका साखियां गुरु साहब नाल प्रचलित हन। बादशाह ने गुरु साहब नूं लाहौर सद्या। अंतम समा नेड़े आया जान के भाई गुरदास जी अते बाबा बुड्ढा जी नूं गुरु घर दा काम सौंप के गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं गुरता गद्दी दे के 5 सिखां समेत लाहौर पुज गए। बादशाह ने आप जी नूं लाहौर विखे रावी किनारे तत्ती तवी ते बिठाया, उबलदी देग विच उबालिया, सीस ते तत्ता रेता पवाया। गुरु साहब प्रभु दा पाना मिठा करके मनदे होए शांत रहे। आप जी ने इशनान दी इच्छा जाहिर की। इशनान तो बाद जपजी साहब दा पाठ किया अते 25 मई 1605 ईस्वी नूं देह त्याग दिती अते ज्योति जोत समाए। तीजी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी। श्री गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1469 ईस्वी नूं शुक्रवार वाले दिन पिंड बासर के जिला अमृतसर विखे श्री तेजभान जी दे घर माता रूप कौर जी दे कुखों होया। आप जी दे महल माता मनसा देवी जी, माता रामो जी अते माता मालो जी सन। आप जी दियां 2 सुपुत्रियां बीबी दानी जी, बीबी भानी जी अते सुपुत्र बाबा मोहन जी अते बाबा मोहरी जी सन। आप जी नूं गुरता गद्दी 25 मार्च 1552 ईस्वी नूं धन गुरु अंगद देव जी ने बख्शिश की। आप जी दे पिता जी परचून सौदे दी हट्टी करदे सी। आप जी ने भी जीवन निर्वाह लई पिता पुरखी काम कीता। एक दिन आप जी बाग विच आराम कर रहे सन। दुर्गा दत्त पंडित ने आप जी दे पैर विच पदम दा निशान वेख के प्रणाम कीता अते कहा, एक दिन आप जी दे सिर ते चवन चुल्लेगा। गुरु अंगद देव जी दी सुपुत्री बीबी अमरो जी आप जी दे भतीजे नाल विआहे सन, पर आप जी नूं नहीं पता सी कि उन्हां दे कुड़म गुरु अंगद देव जी सच्चे पातशाह बन चुके हैं। आप जी खडूर साहब पुजे तां गुरु अंगद देव जी दीवान विच सुशोभित सन।
ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਲਿਵ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਟਕਣ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ 11 ਵਰੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੀ 5 ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਰੇਲ ਰੱਖ ਕੇ ਪਰਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪ ਜੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ 1574 ਈਸਵੀ ਨੂੰ 105 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਰਾਏਪੋਏ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਬਾਬਾ ਮੂਲਚੰਦ ਜੀ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 2 ਸੁਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਲక్ష్ਮੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ, ਸੱਜਣ ਠੱਗ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਅਤੇ ਕਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਦਿ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 76 ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਫੇਰੀ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਕਰਤਾਪੁਰਕ ਸਮਰੱਥ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਸਣ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ 5 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਰੇਲ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੰਗਦ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜੁਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1536 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਿਉਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਈਸਵੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ ਪੋਹ ਸੁਦੀ 7ਵੀਂ ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1664 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਜੀ 10 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਤੀਆਂ ਦੇ ਜਤ, ਸਤੀਆਂ ਦੇ ਸਤ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਡੋਲਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 16 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੌਥੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਜਨਮ 2 ਨਵੰਬਰ 1534 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਪਿਤਾ ਸੋਢੀ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਦੇਵ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਰਹੇ। ਆਪ ਜੀ ਧਰਮ, ਧੀਰਜ, ਗੌਰਵਤਾ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿਖੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਕੋੜ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਕਾਗੋਂ ਹੰਸ ਬਣੇ, ਰੋਗੀ ਅਰੋਗ ਹੋਏ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ, ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੁਗਤੀ, ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ 10 ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੱਗ ਬਣਵਾਈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ।